in the world of international HRM, insight from a multinational experience. Welcome to the most awaited evening. As usual, another program with another expert. Before we begin this important discussion, let me welcome our guest speaker, Mr. Janaka Premakumara, who has extensive experience of over 25 years in manufacturing and operations in the apparel industry. Thank you very much for joining us today. Thank you very much to you giving to me this opportunity. So, let's begin by getting to know you better. Would you like to tell little about yourself, your educational background and your professional career as well? Yes, I'm Janaka Pera. I have been 25 years over experience of manufacturing and supply chain and manufacturing apparel side. And I'm married, I'm married and I have 2 daughters and son. I all 20 years, my first daughter and 17 and 15 years and beautiful wife. And education background, I'm in advanced level, only commerce and 2B and C, 2C and MBA and last 2 or 3 years old MBA graduated. Yeah, interesting, Janaka. It seems your professional journey has taken some interesting turns. I ask some question. What made you work in a multinational company? Yes, I was always motivated on broaden my professionals only multinational company and horizon and challenge my in the dynamic environment work in a multinational company and allowed to the experience and my device and culture and adapt global best practice and again and expose in to international standards in operation and mass intimates are Indonesia and for perfect platform for given to me direction. Yeah. So mama Janakaගෙන් මෙහෙම දෙයක් අහන්නම්. මම හිතන්නේ අපි දන්න විදිහට ජානක ජොයින් වෙනා මුලින්ම MS එකට ජොයින් වෙන්නේ මම හිතන්නේ කොයි 2004 and training not only supervisor or GL group leader level group leader. And 2004 and 2006 I'm promoted as junior executive and 2008 I'm promoted as senior executive and 2011 I'm promoted as assistant manager and 2016 I'm promoted as production manager Indonesia and yeah, thank you, Janaka. As we all know, MS Holding is a best leading company in apparel industry company in Sri Lanka. ඉතින් ඇත්තටම MS Holdings අපි හැමෝම දන්නවා වගේ මේකේ ලොකු ඒ කියන්නේ කැරියර් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට ලොකු පාත් එකක් හදලා දෙනවා. ඉතින් වාකිය වගේ මමත් අහලා තියෙනවා group leader, team leader concepts. ඉතින් apparel industry එකක production manager විදියට production එකක් run කරනවා කියන එක ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. එතකොට මම හිතන්නේ දැන් අපි ඇත්තටම මෙතෙන්දි කතා කරනවා ඔයාගේ international experience එක ඊට කලින් මට පොඩි දෙයක් කියන්න පුළුවන්ද? දැන් මේ වෙද්දි අවුරුදු 25කට විතර ආසන්නයි ඔයාගේ 27 years. Yeah, 27 years. ඉතින් කොහොමද ඔයාගේ MS කියන්නේ intimates and MS active කියන ඒ කියන්නේ ඒ clusters දෙක ඇතුලේ කොහොමද ඔයාගේ ලංකාවේ තියෙන experience එක? ඇත්තම මගේ heart එක තමයි MS intimates and මම හිතන්නේ මේ වෙද්දි ළඟා කරගත්තු හැම දෙයක්ම MS MS එක ගන්න මම 2004 මම join වෙලා ඇත්තටම MS එක join වෙනවා මට කියලා කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට මම හිතුවා married MS join වෙනවා මගේ බබා හම්බුනේ MS join වුණා පස්සේ ඇත්තටම මේ තනින් මට MS intimates එකට පිළිසිදමකෝ මාව ගොඩක් ඒගොල්ලෝ මගේ මට opportunity දුන්නා සහ මාව education පැත්තට මාව train කරා. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් කම්පැනි එකකට ගත්තා අනිත් කම්පැනි එකකට මිනිස්සු train කරන්නේ නැහැ. මිනිස්සු වැඩේ ගත්තා ඉවර. හැබැයි මට මගේ language එකේ ඉඳලා හැම professionals හැමදේම train කරා. ඒතකොට මම training උගලන green belt lean concept තමයි යන්නේ. green belt hold එකනේ මම MS එකේ. ඒතකොට මම මෙතන blue belt black belt දැන් ඊළඟ එක black belt එකද black belt ගන්න කාලයක්. හැබැයි මම yellow belt blue belt green belt කියන
දෙකෙම මම හෝල්ඩර් කෙනෙක්. ඒකට ඇත්තටම මේ ඔක්කොම අපිට පුරුදු කරේ අපි අඳින විදිය. අපි මොකද්ද දාන්න ඕන සපෝට් දෙකක් මොකද්ද අඳින්නේ කොහොමද අපි දාන්න ඕන වොච් එක මොකද්ද අපි ටුවර් එකක් කොහොමද ටුවර් එක කරන්නේ කොහොමද මේ හැමදේම අපිට MS කියලා දෙනවා. ඒකට අපි කොහොමද තැනකට ගිහලා ඉන්නේ අපි කන්නේ කොහොමද හැමදේම අපි ඩ්‍රින්ක් එකක් ගත්තා ඩ්‍රින්ක් එක ගන්න කොහොමද ඒ ග්ලාස් එක ගලන්නේ කොහොමද එච්චර දෙයක් අපිට MS කියලා මොකක් අපේ ජොබ් එක විතරනේ අපිට කියලා දෙනවා. අපේ ප්‍රොෆෙෂනල් හැමදේම අපිට MS කියලා අපේ MS වල මේ වුණා මගේ ෆැමිලි එක උනත් දැන් මං හැඩ ගැහෙන විදිහට වැඩ මගේ බබාලවත් ඒ විදිහට වැඩ ගෑන්නේ. මොකද මේක සමහරට හින්දා බ්‍රෑන්ඩ් අදිනකොට සමහරට මෙයාට මේ සල්ලි කරගෙන එහෙමනේ බ්‍රෑන්ඩ් අදින සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ඒ ප්‍රොෆෙෂනල්ස් කියන තමයි ඇඳුමින් තමයි ලස්සන වෙන්නේ සාමාන්‍ය. අපි හිතනවා අපි රුපියල් 150ට එකම ෂර්ට් එක තුනක් එකම පාට තුනක් එක සමාන මැටීරියල් එක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඒක රුපියල් 2000 3000ක් ගත්තොත් ඒක දෙකේ අපි පිටින්ස් වෙනස් පිටෝන්ස් වෙනස්. එතකොට ඒ දෙක පවා මැච් කරලා අඳින්න කොහොමද කියන එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අඳින එකේ වැදගත්කම මොකද්ද? ඒකයි අපි අඳින්නේ කියන එක අපිට MS කියලා දෙනවා. එතකොට ඇත්තටම ඒක MS ඉන්ටිමේෂන් මම වැඩ ඩයන් ගෝමස් වැඩ කරා මම කාලයක්. ඊට පස්සේ අපිට අපේ බොස්සස්ලා හිටිය ගොඩක් හිටිය. දැන් අපේ දැන් මම වැඩ කරනවා ඇක්ටිව් එකේ නිපුණ ඩයස්. ඒතකොට මගේ හිටිය පාරණ බොස් කෙනෙක්. ඒතකොට සම්පත් පාසල, ඒතකොට ඩිනාල් පීරිස් මට ඔය වගේ ගොඩක් ඒතකොට ශමල් බෝයගොඩ මගේ ඇත්තම හොඳ යාළුවෙක් සහ මගේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්. ඒ වගේ ගොඩක් චරිත ගොඩක් හිටියා අපුව මේතනට හදලා ගත්තා. ඇත්තටම රවිත ගුණවර්ධන කියලා හිටියා. අද මම අද මේතර ඉන්නේ රවිත ගුණවර්ධන මම ගොඩක් ඩෙවලොප් කරා. ඉතින් MSc people ලීඩර්ස්ලා හදනවා දැන්. බොස්ලා නෑ MSc එකේ. ෂූටි බාධා කිරීමක් ශානක. ඔයා මොන කවුරු විදියටද ඉස්සෙල්ලාම MS එකට එන්නේ? ජොයින් MSc වනේ GL කෙනෙක් ගෲප් එකට කෙනෙක්. හරි. එතකොට ජානකගේ ලයිෆ් එක ගත්තොත් එයාගේ කැරියර් ඩෙවලොප්මන්ට් එක ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිෆ් එක ගත්තොත් එයා අපිට තේරෙනවා එයාගේ කතාවෙන්ම ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිෆ් එක සහ එයාගේ ෆැමිලි එක බැලන්ස් කරලා තියෙනවා. එතකොට මම අහන්නම් මෙහෙම දෙයක්. ඔයා 2016 දී ඉන්දුනීසියා යන්න තීරණය කරනවා MS එකේම කම්පැනි එකකට. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාගේ කොහොමද ඔයා මොකද්ද මේක ටර්නින් පොයින්ට් එක උනේ? කොහොමද ඔයා මෙතෙන්ට පිවිසෙන්නේ ජානක? ඇත්තම ඉන්දුනීසියාව යුනිචලා පානදුර විතර වැඩ කරේ. ඉන්දුනීසියා පටන් ගත්තේ 2013. ඒතකොට 2013 ඉන්දුනීසියා පටන් ගන්නම අද ප්‍රොඩක්ෂන් මැනේජර් කෙනෙක් කෙනෙක් කවුරුත් හිටියේ නෑ. මම ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් ගියේ තෝරන ඇසිස්ටන්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් මැනේජර් 2015. මම එතකොට යුනිචලාගේ වැඩ කරන අතර මට ඔපචුනිටි එකක් අපේ තුරුලිය ගියාත් අපේ පොඩි ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා අවුරුදු දෙකකින් තුන. ඒත් තුරුලියගේ මම මාස 7ක් විතර වැඩ කරනකොට ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා මේ ඉන්දුනීසියාවල තියෙනවා කියලා. ඒත් ඉන්දුනීසියාවේ GM උයි ඩිරෙක්ටර්ස්ලා කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ හැමෝම රෙකමන්ඩ් කළා දුන්න මාව මෙහෙම ජානක පෙරාරය වන්න ඉන්දුනීසියා වලට කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ඔපචුනිටි මට හම්බුණා. ඊට පස්සේ මම තුරුලියගේ මාස 7ක් වැඩ කරලා මම ඉන්දුනීසියා වලට ගියා 2015 ජූන් වල තමයි මම ගියේ. හැබැයි මම ගිහිල්ලා මම යනවා විතර තිබුණේ එෆිෂියන්සි ලෙවල් එක අපි ගත්තුළු 130ක. හැබැයි අපි ඔක්කොම අපි රිලේස් අපි එකට හිටිය කණ්ඩායම තමයි මෙතන හිටියේ. යුනිචලා පාවන්දුර කණ්ඩායමක්. එතකොට ඇත්තටම මට ලොකු සපෝට් එකක් වුණා. මට ලැන්ග්වේජ් එක බෑ මං හිට යනකොට. ලැන්ග්වේජ් එක මම එතකොට Google වලින් සමහරට චෙක් කරලා මම ලියාගෙන සමහර මගේ යාළුවෝ ඉන්න ලැන්ග්වේජ් හොඳට පුළුවන් ඒගොල්ලන් අහගෙන මම නිතරම ඒගොල්ලෝගේ ටීම් මෙම්බර්ස්ලා එක ලෙවල් එකේ තමයි මං හිටියේ. මොකෝ මට මං දැනගත්තා මම මේ පොතේ ලියලා මට මේක පුරුදු වෙන්න බෑ. මම මේක මේගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. දන්නේ නැතුව හරි වැරදිලා හරි කියන දේ ඒගොල්ලෝ Google Translate මම ලියාගෙන Google එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා මම මුලින්ම ලැන්ග්වේජ් එක මොකෝ මේ ලැන්ග්වේජ් එක කතා කරනකොට මාර තැනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ මිනිස්සුන්ට හිතවත් එහෙම කියලා. අනිත් එක මේ මිනිස්සු මාරේ රෙස්පෙක්ට් කරන අපිට. අපිත් ඒ රෙස්පෙක්ටේෂන් එක දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ. ඒකට දුන්නොත් අපිට ඒගොල්ලෝ සලකන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගියේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් හැටියට. අපි ගියේ ඒගොල්ලෝ පුරුදු කරන්න. ඒක පුරුදු කරන්න ගියා අපි ඒක පුරුදු. මම ඇත්තටම මගේ අවුරුදු ඇත්තට මට අවුරුදු 7ක් ඉන්න පුළුවන් උනේ ඉන්දුනීසියාවල මම people develop කරලා. මොකද මම ගියේ ඒතර ලීඩර් කෙනෙක් හිටියද ලීඩර්ගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි තව ලීඩර්ස්ලා හදන එක. බොස් කෙනෙක් කිව්ව කවදාකවත් ලීඩර් කෙනෙක් හදන බොස්ලා හදන ගෝල්. ඉතින් ඒක හන්ද මම මගේ ටීම් මෙම්බර් හිටපු ලෙවල් එකේ මම ඇත්තට ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් කියන ලෙවල් එකට ගෙනාවා ලේඩි කෙනෙක්ව. මම කියන ටීම් මෙම්බර් කෙනෙක් හිටියේ. ඒ වගේම සීනියර් එක්සිකියුටිව් සහ එක්සිකියුටිව් කෙනෙක්ව 10 දෙනෙක්ව ගෙනාවා. ඉතින් ඒක දේත් එක තමයි මට ඇත්තම අවුරුදු දෙන්නේ උඩරිම අවුරුදු 2යි 3යි. පොරින් ප්ලාන්ට් එක දෙන්නේ අවුරුදු 3යි. මම අවුරුදු 7ක් හිටියා. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම මගේ work life balance කරගෙන සහ මගේ family එකත් balance කරගෙන මම ඉන්දුනීසියාවට හිටියේ. මොකද මගේ wife basketball player කෙනෙක්, national basketball player කෙනෙක්, Zumba instructor කෙනෙක්. ඒකත් එක්ක මට ඇත්තටම මගේ life එක මට I think she's name is Chamari Piris. සසිකා චාමරි පීරිස්. එතකොට මගේ දුවලා ඒතකොට මම යනවා දුව පොඩි මගේ දුව ලොකු දුව ශිෂ්‍යත්ව කරේ ශිෂ්‍යත්වයෙන් පාස්. මම ඒ නෝට wife තමයි ටික කරේ. ඊට පස්සේ මගේ අනිත් එක්කෙනා පුතා සහ දුව ඔය අතර මම කොම් බැලන්ස් කරගෙන මම 2018 මගේ මම යනකොට මට වෙහිකල් ඇතුළේ මෙහෙම මම ඒක වයිප් එක වෙහිකල් පදින්න බයයි කියලා මම මේක විකුණලා තමයි ඒක සෙල් කරලා ගිහින් ඊට පස්සේ
ආයෙම දිනස්දාට වයිෆ්ට වාහනයක් අරන් දෙනවා එයාගේ බර්ත්ඩේ එකට නෑ මගේ ඇනිවර්සරි එකට මම එයාට වෙහිකල් එකක් අරන් දෙනවා ඊට පස්සේ එයා කොහමයි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක අරගෙන කොහොම හරි ආයෙ එකත් එක මට ඇත්තටම මට කවදාවත් ප්‍රෙෂර් එකක් දුන්නේ නෑ ඔයා යන්න මොකද මාසයෙන් හයට මම ආව ලංකාවට ඒ වගේම මම හැම අවුරුද්දෙම මගේ පස් පාරක් මගේ පැමිණිල්ල මම ඉන්දුනීසියාවේ කවුරුත් මම හිතා ඉන්දුනීසියාවට පස් පාරක් පැමිණියක් ගිහිල්ලා නෑ මම අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් වල මම ගිහලා මාසෙත් යනවා මගේ පැමිණිල්ල එක. ඉතින් මට ඒකත් ලොකු අවස්ථාවක් හම්බුණා මගේ වයිෆ් ගෙන් ප්‍රශ්න නැතුව ඉන්න අවුරුදු 7ක් නැත්නම් ඉන්න දෙන්නේ නෑනේ. එතකොට මම මගේ පැමිණිල්ල එක බැලන්ස් කරගෙන මගේ බබාලවයි මගේ වයිෆ්වයි මට ගෙන්න පුළුවන් හැමතිස්සෙම මම යනවා. මම දවස් 6-7ක නිවාඩුව තුන මම ලංකාවට ඇවිල්ලා යනවා මම ඒගොල්ලන් බලන්න. ඒගොල්ලොත් එක්ක මම එන්ජොයි කරා සහ මගේ ඉන්දුනීසියාව මම හොඳට එන්ජොයි කරා මගේ ලයිෆ් එක. ඉතින් මගේ වයිෆ් දන්නවා. ඉතින් ඇත්තට මට ප්‍රශ්නයක් වුණේ මගේ අවුරුදු 7. ඉතින් ලංකාවේ අවුරුදු කීපයක්ම වැඩ කළා අවුරුදු 7ක් ඉන්දුනීසියාවල වැඩ කරන MS Holdings ආර්යා කම්පැනි එකේ. ඉතින් ජානක කිව්වා වගේ ආ කිව්වා යා ඉගෙන ගත්ත ලැන්ග්වේජ් එක මගේ තනේ අපි ඉන්ටර්නැෂනලි වැඩ කරනකොට අන්න ඒව තමයි බැරියර්ස් විදියට අපිට තියෙන්නේ. මේන්ලිම ලැන්ග්වේජ් බැරියර්ස්. ඉතින් මම දන්න විදියට ටීම් මෙම්බර්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලැන්ග්වේජ් එක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට අමාරුයි යාව නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකකට ගෙනියන්න. ඉතින් ඇත්තටම මම හිතනවා අපි හොඳම කෙනාව තමයි සිලෙක්ට් කරගත්තේ අද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඉතින් ඇත්තටම අපිට හැපි. අපි නැවතත් අපේ මගේ ප්‍රශ්න වලට යමු වෙන්නම් මම. ඉතින් ජානක you have moved from working locally to managing internationally diverse locations. Yes. We all know that there are different cultures. Yes. Someone is language barriers in different locations. Yeah. It may be locally or internationally. Could you please tell us your experience how adapting to those cultures, especially internationally? How to adapt? Yeah. First, adapt only. People respect the people. Yeah. I can't adapt only without respect the people and respect the people and respect the religions. And I'm a world number 1 Muslim country in Indonesia and world number 4 population. And first time I'm participate every funeral also, every events, and I'm participated with team and people and parties. Everyone I'm participated with team, my team, not only team member and manager and assistant senior, not categorized. Only everyone with I'm only build the relationship. Mainly, my only adapt only Indonesia only relationship. I'm local people. Develop the local people and build up the relationship with the people also, and not only workplace area and other side also and outside also, and build up the relationship. Up to now, I am 3 years only moved to Sri Lanka. I have the relationship with Indonesian team and Indonesian people and Indonesian culture with joined with Indonesian culture and everyone every day and wish only 8 and Indonesia only number 1 only New Year and everyone and wish only everyone and mainly adapt only people mainly only culture, understand the culture. Okay. ඒතකොට ජානක කොච්චර කලක් ගියාද හරියටම ටීම් මෙම්බර් කෙනෙක් එක්ක ඒ කියන්නේ ටීම් මෙම්බර් කෙනෙක් මැනේජ් කරනවා දැන් කියනවා නේද 3 months. හොඳයි නේද 3 months වලින් language එක භාෂා ඉන්දුනීසියා language භාෂා ඉන්දුනීසියා and කොහොමද ටීම් මෙම්බර් කෙනෙක්ට කතා කරන්නේ ඉන්දුනීසියා අනක් කියන්නේ දරුවා කියන පුතා කියන. ඒ අනක් සායා කිව්වම මේගොල්ලෝ ගොඩක් ඒ මගේ දරුවකම මේගොල්ලෝ ගොඩක් රෙස්පෙක්ට් කරනවා. දැන් මේ වගේ හායි නම කියලා මේ කතා කරන අනක් සායා නම කියලා කතා කරනවා අනක් සායානේ සනක් සායානේ mainly respectful people and භාෂාවලින් දැන් අපි කොහොමද MS Holdings වල ළමයි කියලා තමයි කියන්නේ team members. හරි okay. That global exposure has come with many barriers and memorable experience for sure. But kind of role of training played by the company in supporting these expertise, adjustment and on assignment performance. What are the trainings? Trainings, yellow belt and blue belt and green belt training and so many and language training, culture language training. I have a culture language training and people with connectivity build up in training
you know, in a management part, management training, and so many management training. And every month you have only every year you have only training only MS Holdings. You know, NOS training, you know, NOS training we have NOS training only Singapore, and every year and green belt only we have only NOS training, green belt training, and lean training, and people management training, and HR training. How many employees have worked in MS Arya? RM 2300. 2,300. Okay. Only team members. Team members. Total only 3000. එතකොට මම හිතන්නේ දැනට MS active shadow line එකේ 800 no? 815 900. ඒකට වෙනත් රටක ගිහිල්ලා ලොකු පිරිසක් මැනේජ් කරලා තියෙනවා මෙහෙටත් වඩා. And different culture. MS Intimates is a card is Independence Unichala Pound only same 2300. Unichala Pound. Unichala I'm responsible for 1,000 team members only. Okay. Let's talk about your personal aspect too. Definitely, moving abroad can be major shift in your professional journey, but also for your family too. Yeah. Would you like to share how you manage to balance your professional and family background during that time, and how your family supported you to during the international assignment? How to support your family? Work internationally. Yeah. Only okay. Only every day only my family will support. I'm not only timeline. I'm working only Indonesia. Some days I'm working at 5:30 start. Working at 10 p.m. Working 10:30 p.m. Only 12, 16 hours, 17 hours, and working time my wife not call me. Okay. Yeah. Working he know, she know only my responsibility, and every time and every day every day I call on lunch time, and additional time I call video call and telephone call, and with my family and my wife also, you know, Zumba instructor, you know, she have only 3 classes only Paradura, Casbab and Deval, and she manage only everything. Okay, and my son and my daughter also can manage only. They are also only understanding situation, my life and my work environment, and especially I am only every 6 months only visiting Sri Lanka, and I have only holidays and 10 to 12 days, and every year only the month of December they visit Indonesia, and no concern, no issues. Okay, it's great, Janaka. Tell me something. You brought in the personal side, and it's very interesting to hear. Actually, interesting to hear. You have worked as a production manager at MS Holdings Arya in Indonesia from 2016 to 2022. We would like to know, once you select an employee, how you train those employees as a company before enrolling them directly to work? Are there any training programs developed by the company? Yeah, employee training program only manufacturing support team department, and person select the soft skill training and team member. After any soft skill and technical training, after select the team member level. And after team member level training, only 1 month train the only all operations, only machine handling and technical handling and finger movements also only train the only 1 month, and training center only all machine only we have only. What are the machine types? Machine type only single needle, all-lock, double needle, flat lock, flat seam, and bar tack. Mainly use only this intimates. This mainly use this machines. Only this 6 machine will train team member in 1 month. After this move to only production line and internal job training and operation training only. Some team member only produce only hook can I attach and bar tack, you know, bra wire casing, mainly producing bra wire casing attach, and
center point Winnet actually categorized critical and basic operation. Experienced team member allocated to critical operation and new team member allocated to basic operation. Okay, Janika. So, moving on to next, employee evaluation is an important part for the organizational success, especially MS Holdings. How was performance monitored or evaluated when you were posted overseas? Yeah, evaluated only team member. Evaluated only team member can only go past only technical executive level. We have career path on team member, TL, GL, and GL. TL can move to the technical job trainer and can quality checker, and TL can move to the GL level. GL can move to the technical and the department, and directly can go to technical and you know education level only some O level or A level can only GL can level technical senior executive level, and team member level can only go past pipeline only technical senior executive level can promote it. And education, we have education only MBA or advanced and university can only next or GM and director level again. So many things to learn, and this would be a knowledgeable discussion, and we all know that the entire world faced the COVID-19 pandemic situation in late 2019s. What are the challenges you faced and how did you overcome them? Yeah, mainly only Sri Lanka has so many challenges only this time. Okay, you know only you positive COVID and all that you have only 2 or 3 people all only isolate. Only Indonesia different. You COVID positive only you only isolate. Not in others all people. Only per day only 40,000 people, 10,000 people, 30,000 people per day and COVID positive and result. And our factory only 1 team member, 2 team member only no death, no COVID death only our factory. And me especially we usually and gloves and mask. Everyone need to use gloves. Everyone need to use gloves and mask, and team member separate. You know distance. Excuse me, Janika. Yeah. In your perspective, how to impact MS Holdings in the COVID-19 pandemic? My thinking is no impact only MS Holding. In Indonesia no impact. We all production line we produce the mask. If I talk about Sri Lanka, Sri Lanka also same, and mask produced in all factories, and you know the clothing only doctors jackets also and produced in Sri Lanka. No impact in this time. My profitable time also this time only COVID time. We have only concern with supply chain. I only mainly issues from China no, and lead time also we have issues. Others okay. And product and Indonesia only factory closed only 5 days only because of material issues. Not only team member concern, no any other concern. Mainly issues material delay. 5 days factory closed only 5 days only. Material delay. එතකොට ජානක මම මෙහෙම අහුවොත් ප්‍රොඩක්ෂන් අපි දන්නා ගාමන්ට් එකක් රන් ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින් එකක. එතකොට ලයින් එකක ඇබ්සන්ට් එක ඒ දේවල් බලපාන්නේ නැද්ද අපේ output එකට? බලපානවා. COVID-19 අපි දැන් ශ්‍රී ලංකා ගත්තොත් අපිට අපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකින් ලොකු ඉන්කම් එකක් අපි වෙන රටක් ශ්‍රී ලංකාවේ කියලා කියන්නේ කොහොමද ඒක මැනේජ් කරා? ඒ කියන්නේ ඔයා දකින විදියෙන් ඒ සිටුේෂන් එක ඇත්තටම ආයින් ඉන්දුනියාසේ වල කොහොමද මේක මැනේජ් කරන්න ඇත්තේ? ඉන්දුනියාවේ ලංකාවේ ඇත්තටම දැන් මම කිව්වා වගේ සෝන් එකක් ගත්තොත් මම ලංකාවේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පැට්‍රියක් වැඩ කරාම ඒ අදාළ පුද්ගලයන් සමහර ප්‍රශ්න නැහැ. හැබැයි පිටස්තර මිනිස්සුන්ගෙන් ප්‍රශ්න එන්න දුනා. මේ පැට්‍රිය වැඩ කරනවා, මේ මෙච්චර කොවිඩ් තියෙනවා. අරම එක ලංකාවේ ඒක ලොකුවට හිතුව වැඩි මම කියද. දැන් මම හිටියේ ඉන්දුනීසියාවේ ප්‍රෙසිඩන්ට් කිව්වා තමයි මිනිස්සු කොහොමද මැරෙනවා මේ රටේ මේ දවස්වල මෙච්චර පීපල් ගාන මැරෙනවා. හැබැයි අපි රට
බිම වටන්න බෑ. අපේ රටේ මොකද දුන්නේ නෑ මේක පැට්‍රිය රට වහලා මේක දුවන්න ඕනේ නෑ රට වහලා මොකද අපිට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ ඇත්තටම. අපි ගාමන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක විතරයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය කොවිඩ් මේ ටයිම් එකේ හොඳට කරගෙන ගියේ ඒත් ප්‍රශ්න ආවා. හැබැයි මම හිතා අපි ගාමන් ෆීල්ඩ් එකේ අපේ වැඩ කරන එම්ප්ලොයිස් මොකද අපේ MS හෝල්ඩින් එකේ මම දන්න මහේෂ් සමලින් මහත්තයා අපිට හැම කෙනෙකුටම මේ ටයිම් එකේ ඇඩිෂනල් සැලරි දුන්නා. මම දැන් 3 month or 4 month සැලරි එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ හැම කෙනෙකුටම දුන්නා අපේ සහන ආහාර මේවා එකක් දුන්නා සහන මල්ලක් කියලා දුන්නා හැම කෙනාටම. ඒක හැම ඩ්‍රයිවර් බස් ඩ්‍රයිවර් කින්ද හැම කෙනාටම හම්බුණා. ක්ලීනින් සර්විස් එකේ ඉන්නේ අපේ අවුට්සයිඩ් පීපල් මේ එම්ප්ලොයිඩ් වල හම්බුණා. සිකියුරිටි කන්ට්‍රීට වල හම්බුණා. ඉතින් එච්චර ලොකු දෙයක් කරලා මම MS හෝල්ඩ් ඉන්නේ මම හිතන්නේ අපි දන්නවා මොන ප්‍රශ්නවත් පැට්‍රි ක්ලෝස් කරත් පඩි නොදී හිටියේ නැහැ. පඩිය දුන්නා. පඩි කාගේවත් පඩි ෂට් ඩවුන් කරේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ MS එක මෙතනට එන්න හේතුව ඒක තමයි. ඉන්දුනීසියාවෙන් ඇත්තට අපි ඩිෆරන්ට් විදිහට කරා පැට්‍රිය දිව්වා පැට්‍රිය වැහුවේ නැහැ. අපිට දුවන්න පුළුවන් උපරිම අපේ කීයක් පොසිටිව් වෙනවද අපිට ඉන්න ගානේ බැලන්ස් කරගෙන අපිට 100ක් අඩු වුණා නම් අපි ලයින් දෙකක් ක්ලෝස් කරා ඉතුරු ටික දිව්වා. ඔය විදිහට අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ ඇත්තටම. අපි හොඳට ඒක මැනේජ් කරා අපේ HR එක සහ අපේ ඒ people සමහර ළමයි අපෙන් අහනවා දවසකට පස්සේ දැන් මට හොඳයි ගෙදර ඉන්නද කියලා. මෙවට එන්නද කියලා. අපි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ගෙදරට කේක් එකක් කරලා නැහැ වගේ පඩි එක පෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ පඩි හම් වෙනවා. ඔයා අපිට ඔයාගේ ටෙස්ටින් එක කරලා අපිට එන්න අපි ඊට පස්සේ ගන්න අපිට මෙච්චර දවස් තියෙන ටෙස්ටින් එක නෙගටිව් විතර අපි ගන්න කියලා ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ එච්චර මොටිවේටඩ් ඒ කියන්නේ අපි ඊළඟ මොටිවේට් කරනවා ඒගොල්ලෝ මේ කම්පැනි ඒගොල්ලෝ රස්සාව නැති වෙයි එහෙම ප්‍රශ්නයක් කියලා. හැබැයි අපේ ලංකාවේම දුන්නා සමහර බොරුවට කට්ටිය කොවිඩ් කියලා නැවතුණා. ඒ කල්චර් එකේ තියෙන එක රටේ වෙනසයි කල්චර් එකේ වෙනස තමයි. My next question is about the compensation benefits. When you deal with the different country nationals, the expectations of employees are different from one to another. How would you explain your experience from both local and as well as international perspectives when it comes to compensation, rewards and benefits? Benefits only you mean only my side? Yeah. Yeah, okay. And I'm only working only multinational company or international company and outside Sri Lanka and pay only dollar salary. Okay, dollar salary, okay. And manager level benefits only vehicle and petrol allowance, no petrol allowance, petrol and vehicle and you know any all included only. We have a separate house or scheme, separate house and servant. And everything included and also and local salary and dollar salary both both benefits yeah. I'm 7 years working only 7 years then dollar salary 1 month dollar salary 7 years separately and transfer my local salary also. Okay, eventually all journeys come full circle. What was your experiences like coming back to Sri Lanka and your original role? Yeah, back to Sri Lanka only after working in Indonesia in 2022 and June. I'm back to my mother plant only MS Independence Unichala. And I develop only this factory and MS Independence Unichala. I'm working only 1.5 years again and again move to my personal benefits and give me my personal MS Active Shadow Line and moved to the MS Shadow Line 2023 October. So Janaka, based on your experience and what you have seen, local and international context, how is international HRM evolving the modern workplaces? Yes, different culture mainly and locally. I think only culture and thinking, people thinking. We have concern also locally. We have people concern, you know, working time. You know, the family oriented and different. And internationally, you know, thinking different. Only everyone in use digitally using and AI using and different thinking. And now up to now Sri Lanka only AI knowledge and digitally now only improving on MS also and mainly international locally mainly different only culture. We have culture barrier Sri Lanka only and inside no culture barriers.
We have only Buddhist country, and this need to control and international no only religions, not only people development and country development, not concerned with people, religions. Sri Lanka only religions and no, and the Buddhist country and this can't allowed. We have concern and depend on based on many culture and people thinking. Okay. I think sometimes how to manage the employee concerns internationally. Yeah. Manage only need to international people only and standard only different standard only social and international only social people and need to and we also need to socialize. Sri Lankan we can't only only Sri Lanka people Sri Lanka ladies we can't go into any pick me or any other any cab service can't use, only motorcycle can't use, and ladies and boys can know when what time when midnight and 12 o'clock and 1 o'clock 12 o'clock only internationally different. And this is a business. Sri Lanka, why you come in only with people man, why you ask for so many questions, and it's different only others country and need to socialize only I am only moved to the people I'm socializing. Anytime you can photos, okay, I'm okay, you can photos and discuss and go to the coffee shop. And Sri Lanka different only go home and plain tea Traditional traditional culture and others country only and social countries need to change to Sri Lanka only. Okay. Yeah, my next question is we all are living in a digital era. Yeah. With this digital transformation and remote work concept, how do you see the IHRM adopting in the next few years? Yeah, Sri Lanka now only start only MAs only digitally. You mentioned Indonesia used AI AI technologies. technology use and Indonesian people, every team member, every people can only use only tab. Only one time only training only enough. No need to so many times the training. And everyone in the ping also only handling very talented people. Sri Lanka we can't know only team member use the tab. Indonesia everyone can only use the tab. Darwin system any first country running only Darwin only 100% running in Indonesia. And people have knowledge only technology, AI and digital and exposing the digital in Indonesia. And country also every board also digitalizes. මම මෙහෙමවත් ජානික දැනට මොනවද අපි AI ටෙක්නොලොජිස් විදියට අපි මොනවද යූස් කරන්නේ ෂැඩෝ ලයින් එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ෂැඩෝ ලයින් එක දැන්ට අපි AI ටෙක්නොලොජි යූස් කරන්නේ අපි ඩිජිටලයිස් වෙලා තියෙන අපේ කොක්පිට් එක ලීන් වලින් කොක්පිට් එක ඩෑෂ්බෝඩ් එක දාලා අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින් වල අපි තමයි AI අපි යූස් කරන්නේ අපේ දැන් එම්ප්ලොයිස්ලාට ලීව් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ලීව් ඇප්ලයි කරලා ඩිජිටල් ඒක ඩිජිටලි දාලා තියෙන ඒක තමයි දැන්ට තියෙන්නේ හැබැයි අපි AI යූස් කරන්නේ දැන් MS එකේ. අපිට පුළුවන් එහෙම AI යූස් කරන්න? කරන්න පුළුවන්. ඒකදී අපි හිතේ විදිහට thinking එක තමයි තියෙන්නේ අපි. දැන් අනිත් රටවල අපිට බැරි වෙන දෙයක් නැහැ. මම ඒක MS මේ ඉතර ඉක්මනින් එක කරයි. ඒත් අපිට ඉස්සරහට මේ බිස්නස් එක තියාගන්න බැරි වෙනවා මොකද අනිත් කන්ට්‍රීස් වල එකද අපිට ෆයිට් කරනවා ඒතකොට මම හිතයි MS මේක ඉක්මනට අපේ මහේෂ් සමලින් මහත්තයාගේ ඒක තමයි ඊළඟ thinking එක next 5 years කොහොමද අපි AI use කරන්නේ වගේ. So truly this has been an insightful discussion for sure. Last but not least, what piece of advice would you give to someone who wishes to join the global workforce community? Global mainly only why I am joining the global community and my personal growing my dollar salary
and also personal benefits, my personal benefits, and everyone only joint only countries only personal benefits. You know, only different language, every country is different language and different culture, and Indonesia only better country, only everyone only stay this country, and people also any respect, everyone respect these people also, and same as in Sri Lanka, Nuwara any cool area, this Colombo only hot area, and Indonesia also same. It's different. Jakarta only hot area, and summer and some places have cool area. Jakarta only after 100 kilometers only have a cool area. Different. What the meaning of climate? Same climate in Sri Lanka and Indonesia. එතකොට ජානක අපි හිතමු ඔයාගේ වගේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වෙනවා කෙනෙක්ට ශ්‍රී ලංකාවල වර්ක් කරලා ඉන්ටර්නැෂනලි වර්ක් කරන්න වෙන. එතකොට එයාට දෙපැත්තකට හිතන්න පුළුවන් මම මේ ඩිසිෂන් එක ගන්නවද නැද්ද? මොකද ඔයා හිතන්නේ ඔයාට මොන වගේ ඇඩ්වයිස් එකක්ද දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් වර්ක් කරපු කෙනෙක්? මම නම් කියන්නේ අපි හැම කෙනෙක්ම ග්ලෝබලි වර්ක් කරන්න ඕන. මොකද අපිට ගන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇත්තට මමත් ග්ලෝබලි වර්ක් කළා. මාර විදිහට මම හිටිය තැනට මම පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් වුණා. මොකද මම කොහොමද කල්චර් එකට ඇඩැප්ට් වෙන්නේ කොහොමද? ඒතර පීපල් හැන්ඩලින් එක කොහොමද? ඒතර ඩිෆරන්ස් මම ලංකාවේ හැන්ඩල් කරන විදිහට මට ඒ රටේ ගිහලා පීපල් හැන්ඩල් කරන්න බෑ. මම මේ රටේ ප්‍රෙෂර් කරලා දෙයක් කරගන්න බෑ. මට ඒ රටේ ගිහලා ඒක ප්‍රෙෂර් කරලා කරන්න බෑ. ඒක අපි හොඳින් කතා කරලා ගන්න. ඒතකොට ඩිෆරන්ට් කල්චර්, ඩිෆරන්ට් ලැන්ග්වේජ් and so and මං කියන්නේ ඒ මේ ඔපචුනිටි ඕන කෙනෙක් ගන්න ඕන. මොකද අපේ ඊට පස්සේ අපේ පර්සනලි අපි ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. අපේ කමර්ෂල් පැත්ත, අපේ හැම දෙයක් පැත්තම ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. මම මේ ඉඳලා මට තිබුණේ මම හාෆ් ෆිනිෂ් ගියත් තමයි මට තිබුණේ. හැබැයි මම ගෙවල් දෙකක් සල්ලි වලට ගත්තා. මම වෙහිකල් දෙකක් මම සල්ලි වලට ගත්තා. ඒත් මම ඒ ග්ලෝබලි වර්ක් කරපුවාම මට ඒ ඔපචුනිටි හම්බුනේ. ඒ ග්ලෝබලි වර්ක් කරපුවා. ඉතින් මම කියන්නේ හැම කෙනෙකුට ඒ ඔපචුනිටි එක ගන්න අවුරුද්දක දෙකක් අවුරුදු 3ක් මම අවුරුදු 7ක් ගත්තා. සමහර දැන් දෙන්නේ නැත්නම් අවුරුදු 2යි නැත්නම් උපරිම 3යි. ඉතින් මං කියන්නේ අවුරුදු දෙකේ ඔපචුනිටි ගන්න ඕන. සමහරට අපිට අපේ ෆැමිලි එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒ ඔපචුනිටි ගන්න ඕන. ඒක ෆැමිලි එක බැලන්ස් කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. සමහර අපිට සමහරට ගන්න බෑ, ෆැමිලි එක බැලන්ස් කරගන්න බෑ. ෆැමිලි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න බෑ අපිට මම හිතනවා එහෙම දෙයක් නැතුව අපිට කරගන්න පුළුවන් කියලා. So I am talking now Mr. Janaka Premkumara, production manager of MS Active Shadow Line. So finally අපි දැන් program එකේ final situation එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මොකද්ද ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ MS එක ගැන finally? මම ආසයි internationally යන්න. ශ්‍රී ලංකන් විදියට අපි කියමුද? භාෂාව. ශ්‍රී ලංකාවේ මම ගරම ආදරේ MS එකට. මම වැඩ කර ඉන්දුනීසියාවේ තියෙන saya cinta MS holding මිලියන මම ආදරේ MS ආයතනයේට MS holding එකට. ඇත්තම ඉතින් MS එක කියන්නේ මම 100,000 people වැඩ කරන තැනක්. ඉතින් වැඩ කරන තැනක් ඇත්තම මේ වැඩ කරන හැමදේම හරි සතුටින් වැඩ කරන්නේ. මොකෝ මම මුලින්ම 2004 තා MS එකට ජොයින් වෙලා මම ඊට ඉස්සර වැඩ කරා පැට්‍රි 6ක. ඒතර මම ඒ මගේ මේ අවුරුදු 27 මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම පැට්‍රි 6ක වැඩ කරලා මම අවුරුදු 20ක් MS holding එකේ ඉන්නවා දැන්. දැන් මේ 21 කියන අවුරුදු දෙන අවුරුදු 20ක් වෙනවා. ඇයි මම අවුරුදු 21ක් මේ MS එකේ ඉන්නේ. ඒ ආයතනයේ ඒ කියන්නේ ජොබ් සිකියුරිටි කියන එක හොඳටම තියෙනවා. ඒතර people බලා ගන්නවා MS ආයතනය සහ ඒගොල්ලන්ගේ යන්න පුළුවන් කැරියර් පාත් එක යන්න පුළුවන් උපරිමතන්ට යනවා. gold coin holder කෙනෙක් මට gold coin 4ක් හම්බෙලා දෙනවා. මට අවුරුදු 5ක අවුරුදු 10ක 15ක සහ 20ක. ඒක මට පවුම් 3මාරක් හම්බෙලා දෙනවා මේ වෙනකොට. MS ආයතනය මම හිතන්නේ මම ඉන්දුනීසියාවේදී MS එකෙන් gold coin එක අවුරුදු 5 දෙනකොට ඒ ජුවලරි කම්පැනි එක බලන්න ආවා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඒගොල්ලන් ඉන්ටර්නැෂනල් කම්පැනි එකෙන් කිසිම දෙයක් මේ වගේ දෙයක් කරලා නැහැ කියලා අපිට පැට්‍රිය බලන්න ඕන කියලා. ඒත් මේ කම්පැනියෙන් ආව අපේ ජුවලරි කම්පැනියෙන් ආව අපේ පැට්‍රිය බලන්න මෙච්චර හොඳට 5S තියාගෙන මෙච්චර මැනේජ් කරන කම්පැනියක් තියෙනවා කියලා අපි හිතුවේ නැහැ අපේ රටේ. ඇත්තටම හොඳ කම්පැනියක් කියලා මොකෝ එහෙම දේවල් කවුරුත් කරන්නේ කොරියන් කම්පැනි තියෙනවා අනිත් රටවල කම්පැනි තියෙනවා. එහෙම ගෝල්ඩ් කොයින් එකක් කියලා දෙන්නේ නැහැ. අපි විතරයි එහෙම දෙන්නේ. දැන්ටත් මම හිතන්නේ දැන් MS ඉන්දුනීසියා පටන් ගන්න අවුරුදු 12ක් විතර වෙනවා. දැන්ටත් ඊදී කරගෙන යනවා.
thank you ජානක. ඉතින් අපි හැමෝම අහලා තියෙන විදිහට MS Holdings කියලා කියන්නේ best leading company එකක් apparel industry එකේ. ඉතින් team member level එකේ ඉඳන් team member කෙනෙක්ට ලොකු career path එකක් හදනවා MS එක ඇතුලේ සහ ජානක කිව්වා වගේ mention කරා වගේම හොඳ lean concepts තියෙනවා. එතකොට මොනවාද team member එතකොට executive development හොඳ එයාලටත් personal development එකක් හදන තැනක් සහ talent එකට ලොකු appreciation එකක් දෙන තැනක් MS කියලා කියන්නේ. ඉතින් so finally thank you very much for spending your time and sharing your stories, wisdom with us. We have all taken away valuable insights from this session, and until we meet with another expert, stay safe, stay strong, and we will see you next week. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all. ජනක ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ජර්නි එක ඔයා කොහොමද ස්ටාර්ට් කරේ? ඒ යන්නේ ආෆ්ටර් A levels එහෙමම ඉන්ටර්න්ෂිප් එකකට ගිහිල්ලා ස්ටාර්ට් කරාද? එහෙම නැත්නම් ඩිග්‍රී එකෙන් පස්සේ කම්ප්ලීට් කරාද? අපිට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. O level වලට ගියොත් මම O level කරලා මම රිසල්ට් එන්න මාස කීපයක් තියෙනවනේ. මම ඒ කාලේ ඔයගොල්ලෝ ටයර් කම්පැනි එකකට සියට් මොඩල් ට්‍රේඩර්ස් නේ ඒකේ ටයර් මැෂින් ඔපරේටර් කෙනෙක්ට මම වැඩ කරා මාස 3ක් මාස 4ක් කරේ 1997 මම රිසල්ට් ආවට පස්සේ ජොයින් වුණේ. බ්‍රැන්ඩෙක්ස් කියන ආයතන රත්මලානේ මම ටීම් මෙම්බර් කෙනෙක්ට තමයි ජොයින් වුණේ. එතන මාස 6ක් අවුරුද්දක ඒ ජොබ් එක කරම ඊට පස්සේ මට පැටර්න් පැත්තේ කියන්නේ පැටර්න් මෙෂර් කරලා පැටර්න් චෙක් කරලා කොහොමද පැටර්න් එකේ ඉන්නේ පැටර්න් එක අඩුපාඩු මොනවද තියෙන්නේ මේ ක්වොලිටි ඩිපාර්ට්මන්ට් ඒ ජොබ් එක මට හම්බුණා. ඊට පස්සේ මම මූව් වුණා මගේ ඊළඟ කැරියර් එක මගේ ඔපචුනිටි ගන්නවා නම් ඉන්ලයින් QC කෙනෙක් මම ස්ටාෆ් වෙලේ ඉන්ලයින් QC කෙනෙක් වෙලා මගේ පඩිය තුන රුපියල් 3500යි 1999 මම 3500 පඩිය තිබුණේ. මම රුපියල් 2000ට තමයි ජොයින් වුණේ. 3500 පඩිය මම කෙලිම රුපියල් 8000කට වෙන තැන ඔපචුනිටි එකක් ගත්තා. ඒක මම අවුරුද්දක් විතර වැඩ කළා. ඒතර මම රුපියල් 16000ක් වෙනකම් වැඩ කරා. ඒතර මම perform කළා quality concern නැතුව කිසිම customer call out නැතුව මම ඒතර රුපියල් 16000කට වැඩ කරලා මට ඔපචුනිටි එකක් ආවා පාන්දුරේ perfect fit කියන ආයතනයේ. එතන මට ඇත්තටම ආවේ quality executive කියන ජොබ් එකම තමයි. හැබැයි මගේ අර 16000 වල salary අඩු වෙලා තමයි මට එතන ආවේ. ඒතකොට මම ගත්ත මගේ කැරියර් එක මම තව පස්සට යනවාද මම උඩට යනවාද කියන එක මම බැලුවා. මම අර යන මගේ බස් වල යන ගානයි වියදමයි බලලා මම නැගිටින්න ඕන නිදා ගන්න ඕන ටයිම් එක ඔක්කොම බලලා මට මෙතන 12000ට යන එකත් මම හිතුවා මට වැදගත් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ප්‍රයිවට් පිට් කියන ආයතන ජොයින් එකේ ඒක ඇත්තට මේක ගොඩක්ම සැලරි එක අඩු වුණා මම ජොබ් එක චේන්ජ් කරේ මම කරේ ගොඩක් අවුට් වෙයා. ඒ මේ ප්‍රයිවට් කියන ආයතන එකේ ලින්ජරිස් කරේ බ්‍රා පැන්ටිස් ස්ලිප් වෙයා ඔය ටික තමයි කරේ. මට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕන නම් තමයි ගොඩක්ම සැලරි එක වඩා මම මට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් කියලා මම මෙතන ජොයින් වෙලා මගත් එක්ක වැඩ කරපු කට්ටියක්. ඒතර මේ යුනිචලා ආයතනයේ අපේ ටීම් මෙම්බර්ස් එක ළමයි 300ක් විතර යුනිචලා ජොයින් වෙලා ඒතර ඊට මැනේජ්මන්ට් එක කතා කරලා මම ජොයින් වෙන්න කියලා මම හිතුවා MS එකට ජොයින් වුණා. ඒ 2004 නොවැම්බර් 1 තමයි මම MS එකට ජොයින් වුණේ. ඒ එනකන් මේ වෙනකන් MS එකේ මම වැඩ කරනවා. දැන් ඒතර ප්‍රොඩක්ෂන් සුපර්වයිසර් කෙනෙක් හැටියට ජොයින් වෙලා MS ආයතනයේ ජූනියර් එක්සිකියුටිව් කියලා සීනියර් එක්සිකියුටිව් කියලා ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් කෙනෙක් කියලා මැනේජර් කෙනෙක් කියලා දැන් මැනේජර් කෙනෙක් කියලා අවුරුදු 7ක් විතර වෙනවා. 7ක් 8ක් විතර වෙනවා මැනේජර් කෙනෙක් කියලා. දැන් මේ ඔපචුනිටි යනවා. හැබැයි මම හිතනවා මම ආපු ගමන මට මගේ ජීවිතයේ කවදාද කාලෙක මගේ ළමයිට කියන්න කතාවක් තියෙනවා. මම ආපු ගමන මට පෙන්නන තියෙනවා. මොකෝ මම යටේ ඉඳලා උඩට ආපු මනුස්සයෙක්. මට හෙට බියුට වෙන ප්‍රශ්න මොකෝ බිම හිට මනුස්සයෙක්. මම 1997 අනකොට මට ඇඳුම් දෙක තුන ඇතුලේ සපත්තු එකයි තිබුණේ. මම යාළුවන්ගේ සපත්තු දාගෙන යාළුවන්ගේ ඇඳුම් ඇඳගෙන තමයි මේ ෆීල්ඩ් එකට ජොයින් වුණා. MS එකට ජොයින් කරලා මම 100%ක් සක්සස් වුණා. MS එකට ජොයින් වුණා පස්සේ අදට මම MS එකට ආදරෙයි. මේ මම ඉන්න තැන ගැන සතුටු වෙනවා. මුලින්ම කැරියර් එක ස්ටාර්ට් කරද්දී ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් සිලෙක්ට් කරගද්දී මැනුෆැක්චරින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටම ෆෝකස් කරන්ද හිටියේ නෙක්ස්ට් කැරියර් එක ස්ටාර්ට් කරද්දී නැත්නම් කොහොමද ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තේ? ඇත්තටම ඉන්ඩස්ට්‍රි ජොයින් වෙන්නේ මැනුෆැක්චරින් තමයි ක්වොලිටි ඩිපාර්ට්මන්ට් කියන එකට. හැබැයි මම ක්වොලිටි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මූව් වෙන්නේ 2001 දී මැනුෆැක්චරින් මම සඩ්ලි ගත්ත ඩිසිෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ මම
වැඩ කරපු ආයතනයේ තිබුණා මේ බණ්ඩාරගම තව ආයතන. ඒකේ ක්වොලිටි ප්‍රශ්නයක් කළා මාව දැම්මා මේ ක්වොලිටි එක ඉම්ප්‍රූව් කරලා මේක ෂිප්මන්ට් එක දෙනවා කියලා. හැබැයි ඒ දේ මම කරා. ඒ එතනදී මට ඩිසිෂන් වගේ ඒතකොට පොරින් UK ලේඩි කෙනෙක් තමයි ක්වොලිටි මම හිටියේ. එයා ඩිසිෂන් ගාව සැලරි හදන්න කියලා. හැබැයි මගේ යා සැලරි මම බලාපොරොත්තු දෙයක් මට උන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඒතර මගේ පැට්‍රමයි හිටියේ දැන් අපේ MS ෂැඩෝ ලයින් එකේ හිටිය CEO කෙනෙක්. එයා මට කිව්වා මේ ජාන ඔයා එන්න මේ ප්‍රොඩක්ෂන් මම ප්‍රොඩක්ෂන් මම සැලරි හදලා දෙන්නම් කියලා. එතම ඉතින් තමයි මම මූනේ ප්‍රොඩක්ෂන් මම ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ වැඩ කරනවා. මම හිතුවා මම මෙතන තමයි හොඳම තැන. මොකද අපි වැඩ කරන එක එක කල්චර්ස් එක්කලා එතන වැඩ කරනවා. එක එක ඩිෆරන්ට් තැන් වලින් ආපු කට්ටිය එක එක නගර වලින් ආපු ළමයි ඉන්නවා. එතකොට එක එක තින්කින් වල මෙතන ඉන්නවා. එඩියුකේට් ළමයි ඉන්නවා. එඩියුකේට් නැති ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් මම මෙතන වැඩ කරලා ප්‍රොඩක්ෂන් කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරලා මම හිතුණා සමහරට අද ප්‍රොඩක්ෂන් මහපු ළමෙක් හිට ප්‍රොඩක්ෂන් මහන්න නැත්තේ ඇයි. ඒතර මම බැලුවා. ඒතර මම සමහරට මම ඇටැක් කරා. සමහරට මම සමහර තැන්වල ළමයිට ඇටැක් කරනවා. බයිනා කෑ ගැහුණා. හැබැයි මම හිතුවා මම හිතුවා ඇයි මෙහෙම වුනේ. මේ ළමයා අද මෙහුවා නම් මේ ඔපරේෂන් අද කරන්න බෑ. තමයි ගිහිල්ලා පර්සනලි ගිහිල්ලා කතා කරාම ඒ ළමයා නැත්තම් ෆැමිලි ප්‍රශ්නයක්. ඒතර හස්බන්ඩ්ගේ ප්‍රශ්නයක්, ළමයිගේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අම්මා තාත්තගේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉඩමක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවට අපි පොඩක් ඇඩප්ට් වෙනවා කියන්නේ මේකලම කොහොමද සපෝට් කරන්නේ. ඒතර අපි ටීම් එකක දෙකටලා සමහරට තනියෙන් කරන්න බෑ. ටීම් එකක් ඇතුළේ අපි ඒකට ප්‍රශ්න සුදුවා. ඒ විසඳනකොට ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක මාර්ග රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගත්තා. කියන්නේ ටීම් මෙම්බර්ත් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගෙන අපිට මේ ෆීල්ඩ් එකේ ලොකු ගමනක් යන්න බලමුකෝ. ඒගොල්ලෝනේ අපේ හાર્ට් එක, ඒගොල්ලෝ තමයි නීල් පොයින්ට් එක, ඒගොල්ලෝ තමයි හાર્ට් එක. ඒතකොට ඒගොල්ලෝන්ට දෙයක් අපි දුන්නොත් අපිට අනිවාර්යයෙන් ඒගොල්ලෝ දෙයක් දෙනවා. මේක පර්සනල් රිලේෂන්ෂිප් එක හදාගත්තොත් අපි PR කියන එක හදාගත්තොත් අපිට ඕන දෙනක වැඩ කරන්න ලේසි. ඕන රටක ඕන ආයතනයක. ඉතින් මම ඇත්තටම එන්ජොයි කරනවා මේ ජොබ් එක. මම මැනුෆැක්චරින් එකේ ඉන්නේ. මම හිතුවා මට හෙට දුන්නොත් එහෙම ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකක් ඔයාලට මෙන්න මේකේ තියෙන කියලා. මම හිතන්නේ මම මාසෙන් අයින් වෙයි, මාස දෙකකින් අයින් වෙයි. මට මේ ජොබ් එක කරන්න මට එන්ජොයි කරන්න. මම ඇත්ත මේ ජොබ් එක මම එන්ජොයි කරනවා. ජනක එතකොට ඉන්ටර්නැෂනලි වර්ක් කරනකොට අපි දන්නවා දැන් පවුල අපිට ටිකක් මඟ හැරෙනවා. එතකොට දරුවෝත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතා අඩු වෙන්න තියෙන chance එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වර්ක් එකත් බැලන්ස් කරගෙන ෆැමිලි එකත් බැලන්ස් කරගෙන ඒ ටිකට කරගන්න කොහොමද ඒ දවස් ඒටි මැනේජ් කරගත්තේ අවුරුදු කිහිපය ඒ කාලය ඇතුළත? ඔව් ඇත්තටම කියනවා මම ඉන්දුනීසියාවේ වැඩ යනවා. මගේ ලොකු දුවට අවුරුදු 10යි. පුතාට අවුරුදු 7යි. අනිත් එකන අවුරුදු 5යි. ඇත්තට මේ ක්‍රෙඩිට් එක කරනවා මගේ වයිෆ්ට. මොකෝ එයා අද මගේ බබාලා මට කියන අප්පච්චි කියලා. මගේ අප්පච්චි වැඩේ අම්මගේ වැඩේ දෙකම කරා මගේ වයිෆ්. ඇත්තට ඒක මට කිසිම බර්න් එකක් දෙන්න තු ඒක ගැන ළමයි ගැන හිතන්න මට ඇත්තටම එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් පැත්ත, ඒගොල්ලන් ක්ලාස් වලට ගෙනියන එක, ඒගොල්ලන් ඒතර මගේ ලොකු දුව ශිෂ්‍යත්ව කරනවා, ශිෂ්‍යත්ව පන්ති වලට ගෙනියන එක සහ ඒකට මට ගොඩක් මගේ වයිෆ් මට ඇත්තටම උදව් කරා. මොකෝ එයා ඇත්තටම හොඳ ෆ්ලෙක්සිබල්, සෝෂල් සහ එයා පොඩක් ස්පෝර්ට්ස් පැත්තෙන් හොඳ එයා උඩට ගිහිලා කෙනෙක් නැෂනල් ප්ලේයර් කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරා, ප්ලේ කරා ඩේවිඩ් පිරිස් එකේ. ඩේවිඩ් පිරිස් එයා මේ බාස්කට්බෝල් කැප්ටන්. ඊට පස්සේ එකෙන් අයින් වෙලා මගේ බබාලා වෙනුවෙන් එයා වගේ ලයිෆ් එක කාලය ගත කරා. දෙවෙනි බබා හම්බුනාට පස්සේ දැන් මම රට ගියා කියලා ඇත්තට මට ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණා. මගේ දරුවා ඇත්තම හොඳ තැනක අද ඉන්නවා, හොඳට ඉගෙන ගන්න හොඳ තැනක ඉන්නවා. ඒකේ 100% ක්‍රෙඩිට් එක කරනවා මගේ වයිෆ්ට. මොකෝ මට කිසිම බර්න් එකක් දෙන්න දෙයක එයා මැනේජ් කරාට.